दर्शन पाया। मोहन तो सोफल फलिया सण परवारे। मोहन तो सोफल फलिया सण परवारे। मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे। मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे। तारे आसमान में आसमान तारे आसमान में आसमान। दर्शन पाया दर्शन पाया। बेअंत गुण तेरे कथे न जानी। सतगुर गुर प्रभुआरे। बेअंत गुण तेरे कथे न जानी। लहया जिनी दर्शन पाया। जिनी दर्शन पाया। तारया जहां लहया अभिमान। तारया जहां लहया अभिमान। जिनी दर्शन पाया। जिनी दर्शन पाया। जिनी तुद नो तान कहया। दिन जम नेड़ आया।
जिनी तुदनो तन कहे आ तिन जम नेड़ माया तारिया जहान लहया अभिमान तारिया जहान लहया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन कहे आ तिन जम नेड़ माया जिनी तुदनो तन कहे आ तिन जम नेड़ माया तारिया जहान लहया अभिमान तारिया जहान लहया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी दर्शन पाया मोहन तो सो फल फलिया सण परवारे मोहन तो सो फल फलिया सण परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान तारिया जहान लहया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी दर्शन पाया बेअंत गुण तेरे कथे न जाई सतगुर पुरख मुरारे बेअंत गुण तेरे कथे न जाई सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक एक राखी जित लग तरया संसारे बिनवंत नानक एक राखी जित लग तरया संसारे तारे जहां अभिमान तारिया जहान
जिन्हें दर्शन पाया, जिन्हें दर्शन पाया, बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, मुरारे बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुर पुरख मुरारे, बिलवंत नानक पेट राखी, जित लग तरया संसारे। बिनवल नानक पेट राखी, जित लग तरया संसारे। तारया जहां लहया विमान, तारया जहां लहया विमान, जिन्हें दर्शन पाया, जिन्हें दर्शन पाया। वाहिगुरु। जसमीत कौर जी शुरू करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ EPP ਨੰਬਰ 111400 ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਲਓ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैम आवाज आ रही है जी? हाँ जी करो स्टार्ट। मैम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतगुर नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
वाहे गुरु 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਸੇਵ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। अपना हैंड रेज कर लें जी। जिन्हों की कीर्तन की हाजिरी है कृपा करके हैंड रेज करो जी। जे हाजिर ने तो प्लीज हैंड रेज करो। हाँ जी, अपनी वीडियो भी ऑन कर लेना। अपनी वीडियो ऑन करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। हाँ जी कर दो स्टार्ट।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਜੋਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी, हो रही है। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਮਿੱਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸੰਭਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋਲਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟੋਨ ਸਿੱਖਦਾ, ਲਹਿਜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਟਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੇਨ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਸਪੇਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪਗੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਰ ਵਰਗੀ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਸਹੀ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਏਦਾਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਐਮ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰੂੰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ, ਹਨਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਹਨਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਪ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਚੱਜੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਚੱਜੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਹਨ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TB ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ TB ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ
ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਅੰਗ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਅੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਪੀਪੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ-ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਓਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪਿ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਿਕਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਓਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਕੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜਾ ਲਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜੀ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਲੈਣਗੇ ਮੈਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਇਕੱਲਾਪਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਰਡ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੰਸ ਔਰ ਫॉर ਔਰ ਹੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
since ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ, for ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I have been waiting for you since morning, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। I have been waiting for you since morning, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। for ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। for ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ I have been working in this school for 5 years, ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ, ਈਵਨਿੰਗ, 2007, 2004, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ for ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I have been waiting for you since morning, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। I have been waiting for you since 2 PM, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ? I have been waiting for you for a year, for a year, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ hence ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ therefore, ਇਸ ਲਈ। hence ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ, therefore, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, hence I did it, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। so hence means therefore, ਇਸ ਲਈ। next ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ quite, ਵੈਸੇ quite ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। quite and quiet, quite ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, it's quite good, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। it's quite cool, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ quiet, Q-U-I-E-T, quiet, quiet means ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? keep quiet, keep quiet, quiet means ਸ਼ਾਂਤ and quiet means ਬਿਲਕੁਲ। this is quite good thing, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? next ਹੈ it is obvious ਜਾਂ it's obvious। obvious ਹੁੰਦਾ ਹੈ clear, clear ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ it's obvious। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। because she is holding bags in her hand, it's obvious that she is coming from the market, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਗ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, it's obvious ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। so obvious means clear, ਇਹ ਚੀਜ਼ clear ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। it's obvious ਮਤਲਬ clear, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? next AMOEBA, ਅਮੀਬਾ। ਅਮੀਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। तो अमीबा जिहड़ा है वो वन सेल, अ सिंगल सेल वो है, जीव है। सो अमीबा ये साइंस दी टर्म है, एक जीव है जिहड़ा इको सेल तो बनया होया है, अमीबा। एक बच्चे ने पूछा हाउ कैन वी लर्न टेंसेस, ਅਸੀਂ ਟੈਂसेस ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਂसेस ਕਲਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਂसेस ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂसेस ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, अपना कर लीए। उस तो बाद तुसी जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्नी जल्दी तुहानू टेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे ने पूछा दादा जी नू की कहा जाता है? दादा जी नू अगर तुसी एग्जैक्ट मीनिंग हो तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, जिवें नाना जी नू असी कहंदे हैं मटरनल, MATERNAL, तां दादा जी हुंदे पैटर्नल ग्रैंडफादर। बट जदों असी उन्हां नू बुलाना है, असी उन्हां नू ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਹੇਅਰ ਪੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, that looks very awkward। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? grandpa ਜਾਂ grandma, grandpa, grandma। grandpa मतलब दादा जी या नाना जी, grandma मतलब नानी जी या दादी जी। बट अगर एग्जैक्ट मीनिंग है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर इज दादा जी एंड मैटरनल ग्रैंडफादर इज नाना जी। Then again active और passive voice,
ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ themselves ਔਰ ourselves ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। themselves ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ they had done this thing themselves, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। they have brought the sweets themselves, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ourselves ਜਾਂ ourselves ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ। we have done it ourselves, we have done it ourselves, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ themselves, ourselves means ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ she has done this herself, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। he has done this himself, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ self ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ them ਔਰ our plural ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ self ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ selves, themselves, ourselves। has been, had been, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ present perfect continuous ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ past perfect continuous ਦੇ ਵਿੱਚ has been। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, I have been waiting for you since morning। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, I have been waiting for you since morning, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਂ I had been, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। then ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ delicious, scrumptious ਔਰ scrummy, they have same meaning, yes, ਬਿਲਕੁਲ same meaning ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਸਕਰਮੀ, ਇਹ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਸਕਰਮਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਸਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਮ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੈਜੂਅਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਲ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਜੂਅਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮਲ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰਮੀ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਇਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ UK ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਆਵਰ ਤੇ ਆਰ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ OUR ਆਵਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ there are thousands of words ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਇਲਸ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। I take tea in the morning, present indefinite tense, subject plus first form of verb। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ, I am taking tea, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰਾਂਗੇ। Please watch this carefully. He has done his work. He has done his work. उस लड़के ने, ही वो लड़का, उन्हें अपना काम खत्म कर लिया है। देखो हुण बच्चों ध्यान नाल, मैं गल कर रही हां प्रेजेंट दे विच, बट गल की कर रही हां जो हो चुकी है। मैं गल कर रही हां प्रेजेंट विच, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। मैं तुहानू हुणे गल दस रही हां प्रेजेंट दे विच। इस समय आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू, मैं तुहानू सारे नू ये गल दस रही हां कि उन्हें अपना काम खत्म कर लिया है, बट वो काम जिहड़ा है ऑलरेडी खत्म हो चुकिया है। समझ गए? सो ये जिहड़ा इस तरह दे आपां होर सेंटेंसेस करांगे। ही हैज डन हिज वर्क। हुण इस सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट तो बाद की लग्या हैज, उस तो बाद की लग्या डन, डू, डिड, डन। So done is the third form of verb. Please watch this carefully. He has done his work. एक बच्चों होर गल, सारे बच्चे verb दी forms ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ free time ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। He has done his work. उसने अपना काम खत्म कर लिया है। समझ गए? Next, I have finished my task. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। I have finished my task. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। I have finished my task. Got it? Next, the peon has rung the bell. The peon has rung the bell. Peon ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ peon ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ bell ਵਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Ring, rang, rung. So rung is again third form. ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ finish, finished, finished. The peon has rung the bell. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੀਐਨ ਨੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ which has already been done, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? Next, she has latched up the window. She has latched up the window. Latch up ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਣਾ। LATCH, latch up means ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਣਾ। She has latched up the window. ਉਸਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
सो शी इज टॉकिंग इन प्रेजेंट, बट जो कम है वो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव टेकन टी, वी हैव टेकन टी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਟੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, they have reached Delhi, they have reached Delhi, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈਵ ਵਾਰਨਡ ਪੀਪਲ, ਦ ਪੁਲਿਸ have warned people, warn ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, the train has arrived at the station, the train has arrived at the station, ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, she has prepared for an interview, she has prepared for an interview, उसने इंटरव्यू ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, उसने इंटरव्यू ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। So this was present perfect tense, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ sentence ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, present perfect tense ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, something is already done, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਉਹ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਪੀਅਨ ਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ खिड़की ਨੂੰ कुंडी लगा ਦਿੱਤੀ। So you are talking in present but talking about the work which has been done in past, okay। So present perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, subject ਤੋਂ ਬਾਅਦ has or have ਲੱਗਦਾ ਹੈ, subject ਤੋਂ ਬਾਅਦ either has or have। ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ either or either ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ has ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, he she it और singular नाल has लगता है। ये मैं बच्चे लिखिया नहीं, तुसी प्लीज नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक। he she it और singular नाल has लगता है। I we you they और plural नाल have लगता है। he she it और singular नाल has लगता है। I we you they एंड प्लूरल नाल ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, have। और उस तो बाद third form of verb, so it is very important that all of you should learn all the forms of the verb। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ verb ਦੀ ਸਾਰੀ forms ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ verb ਦੀ ਸਾਰੀ forms ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ verb ਕੀ ਹੈ। verb ਹੁੰਦਾ क्रिया ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨੋਂ forms, go went gone, come came come, ring ran ring, run ran run, say said said, tell told told, buy bought bought, bring brought brought। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਫਰਸਟ, crop rates have escalated, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। crop rates have escalated ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? crop rates have, ਹੁਣ crop rates ਕੀ ਹੈ? ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਚ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? have। escalate, escalated, escalated, escalate ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। crop rates have escalated मतलब प्रॉपर्टी ਦੇ रेट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ present perfect tense ਹੈ। next, he has sold his factory for a song। for a song मतलब ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। for a song ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਂਗੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ। he has sold his factory for a song। for a song means ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ, nothing मतलब ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। okay, next, she has taken her breakfast। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵੀ ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? breakfast, breakfast। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਬ੍ਰੈਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। she has taken, taken मतलब ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। she has taken her breakfast। next, we have invited many biggies to the party। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਗੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। we have, ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ has ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ have ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਚ ਇੱਕ have ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ I ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ have ਆਉਂਦਾ ਹੈ। we have invited many, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਗੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਗੀਜ਼। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਨਿਊ ਵਰਡ ਫॉर ਯੂ। ਓਕੇ, he has gone gaga over cricket। very interesting sentence, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। he has gone gaga, gone gaga मतलब ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। he has gone crazy over cricket। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? gone gaga। he has gone gaga over cricket, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? he has gone gaga over cricket। yes, the court, ਹੁਣ court ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। the court has adjourned the date of hearing। the court has adjourned, adjourn ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਚਹਿਰੀ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the court is adjourned। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। the court has adjourned, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? adjourn। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। so it is adjourned। the court has adjourned the date of hearing। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ। next, hails have destroyed the crops।
हेल्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੇਲ ਸਟਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੇਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੜੇ। Hails have destroyed, destroy ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Hails have destroyed the crops, hails ਨੇ crops ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ, crops ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਸਲ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Oil prices have reached the zenith, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੈਨਿਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੈਨਿਥ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ शिखर, शिखर, ਜ਼ੈਨਿਥ ਹੁੰਦਾ शिखर, ਇਹ ਨਾउन ਹੈ। oil prices have reached, prices ਹੁਣ plural ਹੈ ਤਾਂ plural ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? have ਲੱਗੇਗਾ। oil prices have reached the zenith, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ, शिखर ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। yes, he has brought vegetables from the market, he has, ਹੁਣ he ਹੈ, he she it singular ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? has, he has brought vegetables from the market, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ brought ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, तो he has brought vegetables from the market, she has brought laurels to the country, so brought ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, bring ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, bring, brought, brought। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ she has brought laurels to the country, laurels ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਕਾਰ, ਮਾਣ, ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। she has brought laurels to the country, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। bring laurels ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ the student of 7th class brought laurels to the school by winning a gold medal, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ bring laurels ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। she has brought laurels to the country, laurels, laurels, laurels to the country। so this was all about present perfect tense, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ present ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ already ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? he, she, it and singular ਨਾਲ ਅਸੀਂ has ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, I, we, you, they and plural ਨਾਲ ਅਸੀਂ have ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ third form of verb ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, has, have ਦਾ ਇੱਕ alternative use ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ I would like to have tea, have ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ have ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ। I would like to have breakfast, ਮੈਂ breakfast ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ have ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ what would you have in your lunch, ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ have ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। she has 2 books, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 books ਨੇ। ਇੱਥੇ has ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ have ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਲ ਹੋਣਾ। they have many books, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸੋ have ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I have no book, ਮੇਰੇ ਕੋਲ I ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ book ਨਹੀਂ ਹੈ। I have no book। So this was all about has, have। Proverb of the day is an empty vessel sounds much, ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਕਨਾ। ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। an empty vessel sounds much, vessel ਹੁੰਦਾ ਭਾਂਡਾ, an empty vessel sounds much, sounds मतलब आवाज करता है, खाली भांडा बहुत आवाज करता है। थोथा चना बाजे कना। सो इस दे नाल ही साडा सैशन समाप्त हुंदा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मैम दा। हुण जिन्हां बच्चों दी कुछ क्वेरीज है या जिहड़े गलबात करना चाहते ने, जिन्हां दे हैंड रेस ने, प्लीज उन्हां नूं सपोर्ट किया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। जी हर कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में आउंदा वो झूठ बोलन ते अपने काम बस झूठ बोल के अपना काम सफल करना चाहता, पर वो झूठ बोल के अपना काम तो सफल कर लेंदा, पर वो अंदरों उसकी आत्मिक मौत हो जाती है। उन्होंने एक झूठ पीछे 100 झूठ बोलना पैंदा है। इस तो उल्ट जो व्यक्ति सच बोलते हैं उन्होंने जीवन में बहुत तकलीफां आउंदियां ने, पर वो पूरी तरह सफल भी हो जाते हैं। पर सानू झूठ भी बोलना पैंदा है, किसी दे भले नहीं झूठ बोलिया भी सच हुंदा है, पर एक सच तो उपर मनुख दा सच्चा सुच्चा आचरण हुंदा है। गुरबाणी दा फरमान है, सच्चा उरै सबको ऊपर सच उचार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिन्हों ने बोलना जी अपने हैंड रेस अपने जिन्होंने हैंड रेस किए ने अपनी वीडियोज ऑन करन जी। मैम वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैम मैं मूल मंत्र बारे कुछ गल्लां साझियां करनियां चाहनी हाँ। मूल मंत्र उस परमात्मा की उस्तता, उस करता पुरख परमात्मा की परिभाषा की गुरु नानक देव जी ने पहला बाणी की शुरुआत मूल मंत्र तो ही की सीगी। मूल मंत्र आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़दा गा। जिन्हां मनुखां दी अंदरूनी माला दे निरंतर मूल मंत्र दा जाप चलदा रहिंदा, वो गुरमुख प्यारा परमात्मा दे नाल इक हो जांदा गा। इस बारे कोई एक लंडन दी कहानी आ, वो जो असी सांझी करना जा रहे हैं। वो घटना मूल मंत्र बाणी इस शक्ति नूं दर्शाउंदी है। एक घटना लंडन शहर दी है। एक लड़की नाल एक अजीब अते हैरानी भरी घटना हुई। वो दसदी है कि गुरु नानक सर तो मूल मंत्र के पाठां दी अरदास होनी सी। उस लड़की अते उसके परिवार ने 11,000 मूल मंत्र दे सिमरन दी सेवा लगवाई सी। सारा परिवार ते ਉਹ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस लड़की ने दस्सिया कि वो कार पार्क करके जान लगी कि उस दे नेड़े एक व्यक्ति उसने देखा कि पहला तो उस वल वध रहा सी। फिर लड़की ने वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई। वो लड़की नूं लग्या कि उसदे शायद उस व्यक्ति दे इरादे ठीक नहीं, पर मूल मंत्र दा सिमरन निरंतर उस समय चल रहा सी। पर फिर व्यक्ति अचानक उसदे नेड़े आके वापस मुड़ गया। ਉਹ ਕੁਝ ਡਰਿਆ ਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਤੀ ਵਾਉਣਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪੀਏ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 500 ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਤੂੰ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहना हाँ। हाँ जी। मैं डुप्लीकेट एंड कॉपी विच की डिफरेंस है? कुलवंत मैम जे तुसी जुड़े हुए हो तो प्लीज आंसर करना जी। कुलवंत मैम। हाँ जी। मैं डुप्लीकेट एंड कॉपी बच्चे डुप्लीकेट और कॉपी ऑलमोस्ट सेम है। कॉपी हुंदी है नकल, कॉपी हुंदी है नकल। डुप्लीकेट मतलब ओदे वर्गी, ओनू अगर ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ। ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन दिस। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਮਝ ਗਏ? यस। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? नो। हाँ जी, जसमीत कौर जी। जसमीत कौर जी कैंप संभाल रहे सन। जसमीत कौर जी मैं बेनती करांगी जब तक कोई जुड़ते नहीं एक फोटोग्राफ सारे नू शेयर की जा रही है, प्लीज नंबर नोट कर लेना जी सारे जने।
ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪ ਸੇ ਕੀਰਤਨ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ